எல்லாரும் அமைதியாக இருப்போம். இந்த தருணத்தில் விசேஷமாக நமக்கு வருகை தந்த முன்னாள் பேராயர் மேதகு பர்னார்ட் மோரஸ் அவர்கள் நம் மத்தியில் இருக்கின்றார். இதே இப்போது நம்முடைய ஆண்டு விழாவை தொடங்கி வைக்க வந்திருக்கின்றார். நாம் அனைவரும் இறைவனின் சந்நிதியில் இருக்கின்றோம். இந்த விசேஷமான நேரத்தில், இந்த கொடியை ஏற்றும் சந்தர்ப்பத்தில் அனைவரும் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஆண்டவருடைய சந்நிதியில் சமர்ப்பிப்போம். அதே போல் புனித அந்தோனியாரின் பரிந்துரையால் இந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை நாம் இந்த கொடி ஏறும்போது ஆண்டவரிடம் சமர்ப்பித்து, புனித அந்தோனியாரே, இதோ எங்கள் விண்ணப்பங்களை ஏற்று அதற்காக எம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் பரிந்துரைத்து எங்களுக்கு தேவையானதை அனைத்தையும் நீர் கேட்டு எம் ஆண்டவர் வழியாக தந்தருளும் என்று நாம் இந்த தருணத்தில் மன்றாடுவோம். விசேஷமாக இங்கு வந்திருக்கும் நம் ஆயர் அவர்களை உங்கள் அனைவரும் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இப்போது ஆயர் அவர்கள் நம்முடைய கொடியை வந்திருத்து ஆசீர்வதித்து ஏற்றுவார். அனைவரும் பக்தியுடன் அமைதியுடன் இந்த ஜெபத்தில் பங்கேற்போம். ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತೆ ದೇವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಕ ಮೋಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಾಡಿ ಪಾಪಗೈದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುವ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದಾಗ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು. ಮನಸ್ತಾಪಪಟ್ಟ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಸೆ ಕಂಚಿನ ಸರ್ಪವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದರು. ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಅದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿವಗೆ ಏರಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಮಾಡಲಿರುವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತೊರೆದು ದೇವರತ್ತ ತಿರುಗಲು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯ ಈ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿತಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವೀಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ದೇವ ಮಾತೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯರ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ದೇವ ಮಾತೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನೀರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಳಲು ಇವು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮೇಲೇರುವ ಈ ಧ್ವಜವು ತನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ದೇವಮಾತೆಯ
ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ಗೌರವ ಮಾಡಲು ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ವಿನಹಗಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರುಣಾಳು ತಂದೆಯೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಗೌರವಾರ್ಥ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಈ ಧ್ವಜ ಪಾಪ, ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗಳಿಸಿದ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಲಿ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನಡೆನುಡಿ ಈ ಧ್ವಜದಂತೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த கொடி ஏறும்போது நம்முடைய விண்ணப்பங்கள், நம்முடைய ஜெபத்தையும் சேர்த்து நாம் எழுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த தருணத்தில் இந்த கொடி ஏறும்போது அனைவரும் சேர்ந்து புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்று பாடுவோம். பாடல் குழுவினரும் சேர்ந்து பாடுவார்கள். அது பிடிங்க, அது பிடிங்க, ஃபிளாக் பிடிங்க, 2 பேர் பிடிங்க.
இன்றைய திருப்பலியானது புனித அந்தோணியாருக்கு நன்றி திருப்பலியாக ஆண்கள் மரியான் சினை சபையினர் ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள். ஆந்தனி ஜெனத் அவருக்கு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள். மோனிஷா ஜோன் உடைய பிறந்த நாள் அன்று நன்றி திருப்பலியாக ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள். செல்வம் பவுலின் மேரி அவருடைய குடும்பத்தின் அனைத்து கருத்துக்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள். லோயலா அஜித் அவருடைய தொழில் முன்னேற்றத்துக்காக இந்த திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள். மேலும் மரித்த சகாய் மேரி அவருடைய ஆண்மலை பாற்றுக்காக மேரி ஷோபா அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள். மேலும் நம் அனைவருடைய கருத்தும் ஆயருடைய கருத்துக்காகவும் இங்கே இருக்கும் எல்லா குருக்களின் கருத்துக்காகவும் உங்கள் அனைவரும் கருத்துக்காகவும் சேர்ந்து இந்த திருப்பலியில் விசேஷமாக மன்றாடுவோம். தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೊವೇನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಸ್ವಾಗತದ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂತೋಷ, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಇದೇ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೆಂದು ನನ್ನ ಆಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರು ಪವಾಡಗಾರರು. ಅವರು ಪವಾಡ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಶೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರೊಡನೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೊಡನೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರರೊಡನೆ ಸಹ ನೀವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡಬೇಕು. ಅವರೊಡನೆ ನೀವು ಏನು ಮನಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೊಡನೆ ಸಹ ಪರರೊಡನೆ ಸಹ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. எல்லாம் வல்ல இறைவானிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் இப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாளையும் வானதூதர்கள் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்தும் நாம் பாவங்களை மன்னித்தும் நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வராக. ஆமென். இரக்கம்
ஜெபிப்போமாக. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರನ್ನು ಅತಿಶಯ ಬೋಧಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಿರಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಾವು ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. முதல் வாசகம். இறைப்பற்றுடன் வாழ தேவையான எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளியுள்ளார். திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய 2ஆம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 1, இறை வார்த்தைகள் 1-7 வரை. நம் கடவுளும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் விளைந்த ஏற்புடைமையின் அடிப்படையில் எங்களைப் போன்ற மதிப்புயர்ந்த நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளோருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் பலியாளனும் திருத்தூதனுமான சீமோன் பேதுரு எழுதுவது. கடவுளையும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுவையும் நீங்கள் அறிவதன் வாயிலாக உங்களுக்கு அருளும் நலமும் பெருகுக. தம்முடைய மாட்சியாலும் ஆற்றலாலும் கடவுள் நம்மை அழைத்துள்ளார். அவரை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் இறைப்பற்றுடன் வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் தம் இறை வல்லமையால் நமக்கு அருளியுள்ளார். தீய நாட்டத்தால் சீரழிந்துள்ள உலகை விட்டு விலகியோடி இறைத்தன்மையில் பங்கு பெறுங்கள். இதற்கென்று கடவுள் நமக்கு உயர் மதிப்பிற்குரிய மேலான வாக்குறுதிகளை அளித்துள்ளார். ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் நம்பிக்கையோடு நற்பண்பும், நற்பண்போடு அறிவும், அறிவோடு தன்னடக்கமும், தன்னடக்கத்தோடு மன உறுதியும், மன உறுதியோடு இறைப்பற்றும், இறைப்பற்றோடு சகோதர நேயமும், சகோதர நேயத்தோடு அன்பும் கொண்டு விளங்குமாறு முழு ஆர்வத்தோடு முயற்சி செய்யுங்கள். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. பதிலுரை பாடல் பல்லவி. ஆண்டவரே நீரே நான் நம்பியிருக்கும் இறைவன், உன்னதரின் பாதுகாப்பில் வாழ்பவர், எல்லாம் வல்லவரின் நிழலில் தங்கியிருப்பவர். ஆண்டவரை நோக்கி நீரே என் புகலிடம், என் அரண், நான் நம்பியிருக்கும் இறைவன் என்று உரைப்பார். பல்லவி. அவர்கள் என் மீது அன்பு கூர்ந்ததால் அவர்களை விடுவிப்பேன். அவர்கள் என் பெயரை அறிந்துள்ளதால் அவர்களை பாதுகாப்பேன். அவர்கள் என்னை நோக்கி மன்றாடும்போது அவர்களுக்கு பதிலளிப்பேன். அவர்களது துன்பத்தில் அவர்களோடு இருப்பேன். பல்லவி. அவர்களை தப்புவித்து அவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன். நீடிய ஆயுளால் அவர்களுக்கு நிறைவளிப்பேன். என் மீட்பை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன். பல்லவி.
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடு இருப்பாராக. புனித மார்க்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே, ஆட்சி உமக்கே. அக்காலத்தில் இயேசு ஊமைகள் வழியாக பேசத் தொடங்கினார். ஒருவர் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை பெற்று சுற்றிலும் வேலி போட்டு ஒரு காவல் மண்டபத்தை அவர் கட்டினாராம். பிறகு தோட்ட தொழிலாளர்களிடம் அதை குத்தகைக்கு விட்டுவிட்டு நெடும் பயணம் மேற்கொண்டாராம். பருவ காலம் வந்த பொழுது அத்தோட்ட தொழிலாளர்களிடமிருந்து திராட்சை பழங்களை பெற்று வருமாறு ஒரு பணியாளரை அவர் அனுப்பினார். ஆனால் அவர்கள் அவரை பிடித்து நையம் பொழிந்து அடித்தார்கள். மீண்டும் அவர் வேறொரு பணியாளரை அவரிடம் அனுப்ப அவரையும் அதை போல் அவர்கள் அடித்தார்கள். அவர் மேலும் ஒருவரை அனுப்ப அவரையும் கொலை செய்தார்கள். அவர் வேறு பலரையும் அனுப்ப அவர்களுள் சிலரை நைய பொழிந்து சிலரை கொன்று போட்டார்கள். இன்னும் எஞ்சியவர்கள் ஒருவரே. அவர் அவருடைய அன்பு மகன். தம் மகனை அவர்கள் மதிப்பார்கள் என்று அவர் நினைத்து கொண்டு இறுதியாக அவரை அவர்களிடம் அனுப்பினார். அப்பொழுது அத்தோட்ட தொழிலாளர்கள் இவன் தான் சொத்துக்கு உரியவன், வாருங்கள் நாம் இவனை கொன்று போடுவோம், அப்பொழுது சொத்து நமக்கு உரியதாகும் என்று தங்களிடையே பேசிக்கொண்டார்கள். அவ்வாறே அவர்களும் அவரை பிடித்து கொன்று போட்டு அத்தோட்ட வெளியே எரித்தார்கள். திராட்சை தோட்ட உரிமையாளர் என்ன செய்வார்? அவர் வந்து அத்தோட்ட தொழிலாளர்களை ஒழித்து அத்திராட்சை தோட்டத்தை வேறு நபர்களுக்கு அளிப்பார் அல்லவா என்றார் ஆண்டவர். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಇತರ ಮತದವರು ಸಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ
ನಮ್ಮ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸರು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆ ಆಶೆಯಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಧ್ವಜ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮೇಲಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಸಂತರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೀವು ಈಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಾಗ, ನೊವೇನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಲಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು 1195ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನೊಂದು ಮಿಷನರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಗುರುಮಠವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ? ಸುಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಅವರು ಸುಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ನಾವು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 500 ಜನರು ಅಲ್ಲ, 30,000 40,000 ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಆ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರೊಡನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾತೇ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಪವಾಡಗಾರರು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಪವಾಡಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಭಾವನೆ. ಎಂಥದು ತಪ್ಪಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು? ಖಾಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲ. ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಸಂಬಂಧ, ದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ, ಪರರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧ, ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಇದು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅಶಾಂತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಏಕತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ? ನೀವು ಏನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಹೋದರೂ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಆ ಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಏಕತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪವಾಡಗಾರ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅವರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಸಭೆ ಆರ್ಚ್ಡಯಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆ? ಮದುವೆ ಆದವರ ವರ್ಷ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಏನು ದೇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸದಿರಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ? ಅಶಾಂತಿ. ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ? ವಿಚ್ಛೇದನೆ. ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೂರ ಸರಿಯುವುದು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಏಕತೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಲು. ಮದುವೆ ಆದವರು ಮದುವೆಯ ದಿವಸ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು, ವಾಗ್ದಾನ, ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸದಾಕಾಲ ಅವರು ಜೀವಿಸಲು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ, ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದೆವು? ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ತೋಟ, ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಅವನು ದ್ರಾಕ್ಷಾ ತೋಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ತೋಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸದವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಇದು ನನ್ನದೇ ತೋಟ, ನಮ್ಮದೇ ತೋಟ. ಆ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಅವರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು
ಪ್ರಭು ಅವರ ಎದುರು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಎಂಥ ಕಥೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಂದರು. ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ನಾನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ಬದಲು ಅವರ ವಿರೋಧ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭು ನಮಗೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಜೀವ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಜೀವ, ಲೈಫ್, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವರು ಬಡತನವಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಆಗಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಇವೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಿವೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣ ಇದೆ, ಕೆಲವರ ಹಣ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅರಿತು ಇದೆ, ಏನು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಅದು ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆದಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕಾಲಗಳು ಇರುವುದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರೊಡನೆ ನಾವು ಒಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾರೂ ಏನೂ ಕೊಂಡೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡೋಗುವುದು ಏನು? ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಂಡೋಗುವುದು. ಹಣಕಾಸು ಕೊಂಡೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಬದಲು ಕೊಂಡೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೊಂಡೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಏನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಂಡೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಂಡೋಗುವುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ನೊವೇನವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರೊಡನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯೋಣ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಏಕತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. இயேசுவில் அன்பானவர்களே, நமது முன்னாள் பேராயர் அவர்கள் தங்களுடைய இந்த மறையுரையை எனக்கு தமிழில் சில வார்த்தைகளை பேச உங்களுக்கு அனுப்புகின்றார். இயேசுவில் அன்பானவர்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் நமது முன்னாள் பேராயர் பர்னட் மோரிஸ் அவர்கள் வழியாக இந்த விழா வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். விஷ் ஹாப்பி ஃபீஸ்ட் டு யூ ஆல். விஷ் ஹாப்பி ஃபீஸ்ட் வாழ்த்துக்கள். நமது முன்னாள் பேராயர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை உரித்து மறையுரையை தொடங்க இருக்கின்றேன். இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே நன்றி, இயேசுவுக்கே ஆராதனை, இயேசுவுக்கே மகிமை. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
இறையேசுவில் அன்பானவர்களே, இந்த திருப்பலிக்கு முன்பாக நாம் புனித அந்தோணியார் புதுமைகள் புரிய வல்லவரான புனித அந்தோணியாருடைய குடியை மேலே உயர்த்தினோம். மேலே உயர்த்தும் பொழுது நாம் என்ன பாடினோம்? நமது கருத்துகளையும் மன்றாட்டுகளையும் ஜெபங்களையும் மேலே செலுத்தும் பொழுது அந்த ஆண்டவர் வழியாக அவர் நமது கோரிக்கைகளை, நமது வேண்டுதல்களை, ஜெபங்களை அவர் ஒரு ஆசீராக நம் மீது பொழிய இருக்கின்றார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் ஒவ்வொரு திருவருட் சாதனத்திலும் ஆண்டவருடைய குடையானது நம் மீது இறங்குகின்றது. அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நமது விசுவாசம் எவ்வாறு இருக்கின்றது. நமது விசுவாசம் புனித அந்தோணியார் மேலும் புனித அன்னை தெரேசாமின் மேலும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் மேல் இருக்கும் பொழுது நமது விசுவாசமானது இங்கு செயல்படுகின்றது. ஒரு சிறிய கதையோடு நான் தொடங்க இருக்கின்றேன். புனித அந்தோணியாருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது அவர் போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அவருடைய போதனை கேட்க மனிதர்களால் இயலவில்லை. அவர் சென்று யாரிடம் போதிக்கின்றார்? மீன்களிடம் போதிக்கின்றார். மேலும் ஒரு கழுதைக்கு போதிக்கின்றார். சரி, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஒரு நாள் அங்க ஒரு பிணமானது எடுத்துக்கொண்டு அடக்கத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றது. புனித அந்தோணியாரை கேட்குறாங்க, இந்த பிணத்தை ஆசீர்வதிங்க, இந்த பிணமானது நித்திய வாழ்வு பெறணும். அப்போ புனித அந்தோணியார் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? இவனுடைய உள்ளமானது இந்த பிணத்தில் இல்லை. ஏன்? இவனுடைய செல்வம் எங்கே இருக்கின்றதோ அங்கே தான் இவனுடைய உள்ளமானது இருக்கின்றது. அதே கேள்வி நமக்கு கேட்டா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நமது செல்வம், நமது ஒப்பற்ற செல்வம் யாரு? இல்லை சாமி, 50 புடவை வாங்கியிருக்கிறேன் சாமி, பட்டு புடவை, அதுதான் எனக்கு செல்வம். என் பிள்ளைங்க தான் எனக்கு செல்வம். நான் படித்த பட்டம் பதவி தான் செல்வம். நான் சேர்த்து வச்ச தங்கம் நகம் தான் செல்வம். நான் பில்டிங் கட்டியிருக்கேன் சாமி, 2 மாடி பில்டிங்கு, மெத்த வீடு, அதுதான் எனக்கு செல்வம் இல்லையா? அதே அந்தோணியார் நம்மை பார்த்து கூட அதே கேள்விதான். உங்களுடைய செல்வம் எங்குள்ளதோ அங்குதான் உங்களுடைய உள்ளமானது இருக்கின்றது. இங்க வந்திருக்கலாம், மேக்கப் எல்லாம் போட்டு அழகா வந்திருக்கலாம் திருப்பலிக்கு. ஆனால் நமது உள்ளமானது புனித அந்தோணியார் வழியாக இயேசுவுடைய பாதத்தில் இருக்கின்றதா? அதுதான் விசுவாசம். விசுவாசமானது நமது நம்பிக்கை இயேசுவில் இருக்க வேண்டும். மேலும் ஆயரவர்கள் 2வது படிப்பாக இந்த ஆண்டு நமது உயர்மறை மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு கருத்துகளுக்காக ஜெபிக்க போகின்றோம். மேலும் இந்த ஆண்டு குடும்ப ஆண்டாக திருமணம் ஆகி பலர் திருமணமாகி 1-2 ஆண்டுகள் ஆயிட்டு என்ன பண்றாங்க? ஃபாதர் போர் அடிச்சிச்சு சாமி, விட்டு போறோம் ஃபாதர். சிறிய எளிய இணைய தம்பதிகள் இப்பதான் கல்யாணம் பண்ணியிருப்போம், விட்டு போறோம் சாமி, டிவோர்ஸுக்கு போறோம் சாமி, வாழ்க்கையில் இல்லாத பிரச்சனை. அப்போது ஆயரவர் சொன்னார், அவர்கள் எண்ணிய ஒரே ஒரு விசுவாச வார்த்தை. என்ன விசுவாச வார்த்தை? இங்கு வந்து கோவிலுக்கு வந்து ஆண்டவர் முன்பாக அவர் என்ன கூறினார்கள்? இன்பத்திலும் துன்பத்திலும், நோயிலும் உடல் நலத்திலும், நோயில சந்தோஷத்துல சுகத்துல மாற்றம் இல்லை, இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நோயிலும் உடல் நலத்திலும் நான் உனக்கு எப்போதும் பிரமாணிக்கமாக உன்னோடு இருப்பேன், உன்னோடு இருக்கின்றேன் என்று அந்த வாக்குறுதியை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் புதுப்பிக்கும் பொழுது அந்த ஆண்டவர் தரும் அன்பு, ஆண்டவர் தரும் விசுவாசமானது நம்மில் என்றும் இறை பெறும். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இப்பொழுது நாம் விசுவாச அறிக்கையோடு நாம் ஆண்டவரை பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவரே நமது ஒப்பற்ற செல்வம், ஆண்டவரே நமது குடும்பத்தை ஆசீர் வழங்குபவராக எவ்வாறு நாம் அந்த கொடியை மேலே ஏற்றணுமோ, இப்போது நமது குடும்பங்களையும் அந்த கொடியை போல் மேலே ஏற்றுவோம். ஆண்டவருடைய அருளையும் ஆசீரையும் அபரிவிதமாக நம் மீது பொழிய நாம் எழுந்து நின்று ஆண்டவரிடம் ஆசீரை கேட்போம்.
இறைவா வந்தேன் உந்தன் இல்லம் நிறைவா இன்று தந்தேன் எந்தன் உள்ளம் கரைவா உள்ளதை எல்லாம் எடுத்து வந்தேன் அதில் நல்லவை அனைத்தையும் வந்து தந்தேன் என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா உந்தன் கருவியை மாற்றிடுவாய் என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா உந்தன் கருவியை மாற்றிடுவாய் கோதுமை மணியென அணிந்து பலன் தரவே மெழுகென உருகி ஒளி தரவே கோதுமை மணியென அணிந்து பலன் தரவே எரியும் மெழுகென உருகி ஒளி தரவே என்னையே முழுவதும் தருகின்றேன் என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா உந்தன் கருவியை மாற்றிடுவாய் என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா உந்தன் கருவியை மாற்றிடுவாய் வந்தேன் உந்தன் இல்லம் இறைவா இன்று தந்தேன் எந்தன் உள்ளம் தலைவா உரிமைகள் உடைமைகள் இழந்து தவித்தவரே நலிவுறும் வாழ்வினில் வாழவை நினைத்திடவே உரிமைகள் உடைமைகள் இழந்து தவித்தவரே நலிவுறும் வாழ்வினில் வாழவை நிலைத்திடவே என்னையே முழுவதும் தருகின்றேன் என்னை ஏற்றிடுவாய் இறைவா உந்தன் கருவியை மாற்றிடுவாய் என்னை ஏற்றி சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதையும் உங்களுடையதுமான இப்படி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதகும்படி மன்றாட்டுயுங்கள். ஆண்டவர் தம் திருப்பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் மது கையிலிருந்து பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ಪ್ರಭು ಪುನೀತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಈಗ ಈ ಪೂಜಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ನಮಗೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದು ತಗುದಿயும் நீதியுமானது. ಪ್ರಭು ಪವಿತ್ರ ಪಿತನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವೂ ನ್ಯಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಪಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ದೂತ ಸಂತರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரே, நேர்மையாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மறுவானவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம் கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பீட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன் படுக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும்
பலருக்காகவும் சித்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழும் தரும் அப்பத்தையும் மீட்பு அளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புகின்றோம் கொடுக்கின்றோம். திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவிருக்கும் உங்கள் திரு அவை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் பீட்டர், எங்கள் ஆயர் பர்னார்ட் மற்றும் உதவி ஆயர்கள் சதீஷ் சுசேநாதன் எல்லாம் திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவேற செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் குடும்பத்தில் மறைத்த அனைத்து ஆன்மாக்களுக்காக இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து குடும்பத்தில் மரித்த ஆன்மாக்கள், உத்தரிக்க நிலையில் இருக்கும் எல்லா ஆன்மாக்களுக்காக செபிப்போம். உமது திருமுக ஒளியில் ஏற்றருளும் ஆண்டவரே, எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான் புனித மரியாள், அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோராகிய புனிதர் அனைவரிடம் புனித அந்தோனியார் வழியாகவும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தே மறுமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்று உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்லுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுகிறது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்தோம். எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்றோம். யாதொரு கலக்கம் இன்றி நாள்மாய் ரூபமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பெரும் பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய
இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்திருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவாறு நீரே. ஆமென். ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். இதோ இறைவரின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பெயர் பெற்றோர்.
ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ಪುನೀತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಈ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಔತಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉನ್ನತದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆமென். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. தலை வணங்கி மன்றாடுவோம். ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆசீர் வழங்கி உங்களை காப்பராக. ஆமென். ஆண்டவர் தமது திருமுகத்தை உங்கள் மேல் ஒளிர செய்து உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவராக. ஆமென். ஆண்டவர் தமது திருமுகத்தை உங்கள் பக்கம் திருப்பி உங்களுக்கு தம் அமைதியை அருள்வராக. ஆமென். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் ஆசி உங்கள் மீது இறங்கி உங்களோடு என்றும் தங்குவதாக. ஆமென். சென்று வாருங்கள், திருப்பலி நிறைவேற்றும். இறைவனுக்கு நன்றி. அனைவரும் அவருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, இன்று நம் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்வான ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது. அது என்னவென்றால், நம் முன்னாள் பேராயர் அவர்கள் நம் மத்தியில் இங்கிருந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திருப்பலியை ஆற்றி நல்ல ஒரு மறைவுரையை கொடுத்தார்கள். அது என்னவென்றால், ஆயர் அவர்களை எப்போ கூப்பிட வேண்டியதாக இருந்துச்சு, ஆனால் ஒவ்வொரு சமயமும் கிடைக்கவில்லை. இந்த தருணத்தில் நான் ஆயர் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டேன், நீங்கள் தான் வரணும், நீங்கள் தான் இந்த மக்களுக்கு இந்த ஆலயத்தை கொடுத்துருக்கீங்க, பூசை கொடுத்துருக்கீங்க, நீங்கள் வரணும் அப்படின்ட்டு நான் அவரை கேட்டுக்கொண்டதால் அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, எப்போ தேதி மாத்திரம் சொல்லுங்கள், நான் வந்து அங்கே பூசை வைக்கிறேன். அவங்க என் மக்கள். அவர் எப்பவுமே என்னை பார்த்த உடனே ஒரு விஷயம் சொல்கிறது, என்னுடைய நண்பர்கள் எப்படி இருக்காருங்க அப்படின்ட்டு தான் அவர் கேட்பார். ஹவ் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பார். அதனால் ஆயர் அவர்கள் பற்றி சொல்லுனா ஒரு நாள் பத்தாது. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் 2 பேரும் இங்கே பூசை வைக்கிறோன்னா அதற்கு காரணம் ஆயர் அவர்கள். Your Grace, if both of us are here, it's because of you. You are the one who admitted both of us into the seminary in the year 2007, and we are always grateful for that. And you constantly guided us. You were the one who sent us to Bombay Seminary also. So we still remember that, and we are very grateful to that. Words cannot suffice our gratitude that we have in our hearts. On behalf of all these people over here gathered, and on our own behalf, we would like to express our heartfelt gratitude to you. Thank you so much for giving us this parish, for the Mass, and for everything. So this is a small little thing that we could do, but our hearts are filled with joy and emotion. It was you who gave this parish a Mass, a place, and everything. So on behalf of all these people, we would like to honor you with a small token of gratitude from our side. இப்பொழுது நம்முடைய மரியான் சேனை சபையினர் ஆயர் அவர்களுக்கு இந்த பொன்னாடையை போற்றி மகிழ்விப்பார்கள். இந்த பங்கு கொடுத்த ஆயருக்கு இவ்வளவுதான் சத்தமா? Your Grace, our hearts are filled with joy
Our eyes are filled with emotions. So many things, but there's no time to tell all those things. But only one thing, we are here because of you. We have this mass, we have this place, and the people are united in God's presence because of you, for which we are always grateful and will ever remain grateful. Our prayers are always there for you, and we request you to kindly pray for us at all times. இப்பொழுது your grace, one more small token of our love. இப்பொழுது தந்தை அவர்கள் ஆயர் அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். பங்கின் சார்பாக நானும் ஆயர் அவர்களை கௌரவிப்பேன். அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைய நாளை சிறப்பித்தவர்கள் நம்முடைய ஆண்கள் மரியான் சேனை சபையினர்கள். எப்பொழுதுமே இந்த முதல் கொடிக்கு அவர்கள் ஃபாதர் எல்லா மக்களுக்கும் சோறு போட்டே ஆகணும், அது எங்களுடைய கடமை அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாம் ஏற்பாடுகளை செய்த அவர்களுக்காக நான் நன்றி கூறுகின்றேன். அதே போல இப்பொழுது அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் எல்லாருக்குமே இருக்குது, கவலையே படாதீங்க. எல்லாரும் உங்கள் இடத்துல உட்காருங்க, லைன் வைஸ் போங்க. முக்கியமாக பெரியவங்களுக்கு, வயதில் சீனியர் அவங்களுக்கு நீங்கள் முதல் இடத்தை கொடுங்க. நம்ம பாட்டிமாங்கெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு முதல் கொடுங்க. ஏன்னா 8 மணி ஆக போகுது, நிறைய பேர் மாத்திரை எடுக்கணும், அந்த கஷ்டம் இருக்கும், பிரச்சனை இருக்கும். அவங்க போயிட்ட பிறகு அதன் பிறகு நாம் அனைவரும் செல்லலாம். அவர்கள் சொல்வார்கள், நீங்கள் அதன்படி கேட்டு நடந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ಆಂಟಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು, ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಈ ಸಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ನೊವೇನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಾನು ದೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಹಠ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ 11-15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಹಠತನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತ.
ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಲಿಪೂಜೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನನಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬರಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬರುತ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮೊದಲು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು, ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದು, ಹಠತನದಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು, ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಲಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಏನೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ದೇವರ ಮನೆತನದ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು. ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್.